अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। हेडलाइन से करते हैं खबरनामे की शुरुआत। कोड़ंगल में कांग्रेस के हामी वोटर्स के नाम हदफ किए जा रहे हैं, सवाल उठाने की दी जा रही सज़ा। बीजेपी और BRS पर साजिश का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। गिग वर्कर्स की ब्रेकडाउन तहरीक को कल्वाकुंटला कविता की हिमायत। उबर, ओला, रैपिडो, स्विगी और जोमेटो कंपनियों पर ड्राइवरों और डिलीवरी बॉयज़ के इस्तेहसाल का इल्ज़ाम। अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान आदिलाबाद म्यूनसिपल काउंसिल का जनरल बॉडी इजलास। 68 करोड़ के मिनी टैंक बैंड मंसूबे समेत तमाम एजेंडों को मंजूरी। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। रुकन पार्लियामेंट कैंप ऑफिस के रूबरू धरना। मरकज़ के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जिला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने बरामद शुदा मोबाइल फ़ोन्स मालिकान के हवाले किए। मोबाइल रिकवरी के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का इंकशाफ। और अब ख़बरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि BJP और BRS की गलतियों पर सवाल उठाने की वजह से इनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि दोनों जमातें अलग अलग ज़रूर है, लेकिन इनका मकसद एक ही है। कोड़ंगल असम्बली हलक़े में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के सिलसिले में मुनक़िद इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम की फलाह के लिए दिन में 18 घंटे काम कर रही है, इसके बावजूद वक्त कम पड़ रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि SC, ST और अक़लियती तबके की अक्सरियत कांग्रेस को वोट देती है, इसीलिए इनके नाम वोटर फहरिस्त से हदफ करने की कोशिश की जा रही है। రోజుకు 18 గంటలు పనిచేసిన నాకు సమయం సరిపోతలే. రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమాలల్లో నేను నిత్యం లీనమైనప్పుడు కొడంగల్లో దొంగ దెబ్బ తీయాలని కుట్ర చేస్తే మీరందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి కొడంగల్లో కుట్రలు చేసేటోళ్ళని బొందబెట్టాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి నేను అడగదలుచుకున్నా. तेलंगाना में गिग वर्कर्स की जानिब से जारी ब्रेकडाउन एहतजाज को मुसलसल हिमायत मिल रही है। तेलंगाना रक्षण सेना के सरबरा कल्वाकुंटला कविता ने उबर, ओला, रैपिडो, स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये इदारे ड्राइवरों और डिलीवरी बॉयज़ को मुनासिब मावज़ा अदा नहीं कर रहे। इन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फ़ौरी मदाखलत करते हुए मुतल्लिक़ा कंपनियों से बात करे और गिग वर्कर्स के लिए मुनसिफाना नर्ख मुकर्रर करें। రూపాయి మిగిలినటువంటి పరిస్థితి లేదు. స్విగ్గీ కానీ జొమాటో కానీ పొద్దంతా డెలివరీ చేసినా కూడా ₹1 మిగిలే పరిస్థితి లేనటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇమీడియట్గా ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి. ఓలా కానీ, ఊబర్ కానీ, ర్యాపిడో కానీ ఇటువంటి అనేక అగ్రిగేటర్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ ఆటో డ్రైవర్స్కి, క్యాబ్ డ్రైవర్స్కి, బైక్స్ మీద ర్యాపిడో చేసుకునేటటువంటి వారికి, స్విగ్గీ, జొమాటో లాంటి పెద్ద కంపెనీలో చేసే డెలివరీస్కి అన్నిటికీ కూడా మీరు మంచి రేట్ని నిర్ణయించాలి. వారితో తక్షణమే మాట్లాడాలి. ఇవాళ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. మధ్యాహ్నం వరకు ఏమాత్రం కూడా డెలివరీస్ ఉండవు, ఆటోస్ నడవాయి, అట్లానే క్యాబ్స్ నడవాయి అని చెప్పి వాళ్ళు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఉద్యమాలు చేసే పరిస్థితి కల్పించకుండా ప్రభుత్వం ముందడుగేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆటో డ్రైవర్స్ పక్షాన, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ పక్షాన, బైక్స్ నడుపుకునే బ్రదర్స్ పక్షాన, అందరి పక్షాన కూడా తెలంగాణ రక్షణ సేన మీకు అండగా ఉంటుందని మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा सतीश की सदारत में चारशंबे के रोज़ म्यूनसिपल काउंसिल का जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 5 एजेंडों पर गौर किया गया, जिनमें
2 को मंजूरी दी गई, जबकि 3 उमूर काउंसिल के इल्म में लाए गए। हुकूमत हिंद के अर्बन चैलेंज फंड के तहत 68 करोड़ रुपये की लागत से मिनी टैंक बैंड की तामीर को अवलीन तरजीह दी गई। मंसूबे में 25% रकम मरकज़ी हुकूमत, 25% रियासती हुकूमत, जबकि बाकी 50% ख़र्च के ज़रिए हासिल की जाएगी। शहर में CCTV कैमरों की तनसीब के लिए 25 लाख रुपये भी मंजूर किए गए। अधूरे तरक्याती काम छोड़ने वाले 4 ठेकेदारों को 2 साल के टेंडरों से महरूम रखने का फ़ैसला भी किया गया। दूसरी जानिब इजलास के दौरान सियासी गर्मा गर्मी भी देखने में आई। भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स और 2 आज़ाद काउंसलर्स ने एजेंडा की फरहमी में ताख़ीर और अपोजिशन को नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इजलास से वॉकआउट कर दिया। इसी दौरान वार्ड नंबर 33 के काउंसलर सैयद महबूब अली ने सरकारी इश्तिहारात में उर्दू अखबारात को नज़रअंदाज करने पर सख्त एतराज़ करते हुए मुतालबा किया कि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल होने के पेश नज़र उर्दू अखबारात को भी मसावी नुमाइंदगी दी जाए। సర్వసభ్య సమావేశంలో పెట్టుకున్న అంశాలు ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ దాంట్లోకి వచ్చేసి అర్బన్ చాలీసా ఫండ్లో మన ఖానాపూర్ చెరువు వద్ద UCF ద్వారా దాదాపు 68 కోట్లు మినీ ట్యాంక్ బండ్ అంటే దాని కొరకు డెవలప్మెంట్ కొరకు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇది 25% స్టేట్ నుంచి ఉంటుంది, అలాగే 25% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఉంటుంది. మిగతా ఏదైతే 50% ఉంటుందో అది లోన్ ద్వారా అంటే 15 ఫైనాన్స్ కావచ్చు, మున్సిపాలిటీ లోన్ ద్వారా ఉంటుంది. అయితే మరి ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గతంలో చాలామంది కాంట్రాక్టర్స్ కొబ్బరికాయ కొట్టడము, మిగతా పనులన్నీ ఆపేయడము, డబ్బులు వస్తాయో రావని ఇట్లా కొన్ని వార్డులలో సమస్యలు తలెత్తినాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు పనులు స్టార్ట్ చేయట్లేదు, ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 4 కాంట్రాక్టర్లని మున్సిపాలిటీ టెండర్లు వేసి ఎన్ని నోటీసులు ఇచ్చినా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేని కారణం వల్ల వాళ్ళని 2 సంవత్సరాలు బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఇది ఓన్లీ అంటే సమాచారం నిమిత్తం కొరకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం కొరకు ఈరోజు కౌన్సిల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆల్రెడీ వీళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టినాం. అలాగే వాళ్ళకి 2 ఇయర్స్ కూడా మేము దీంట్లో మెంబర్షిప్ లేకుండా ఉంది, మేము ఆల్రెడీ బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టాం కాబట్టి. మరి ఇంకొకటి వచ్చేసి జిల్లా SP గారి ఆదేశాల మేరకు అంటే మన ఆదిలాబాద్ దగ్గర భద్రత కొరకై ఏవైతే CC కెమెరాస్ కొరకు 25 లక్షలు CCTV కొరకై పెట్టడం జరిగింది. ఇంకొకటి వచ్చేసి టెండర్స్ కోసం పెట్టిన న్యూస్ పేపర్స్ బిల్స్ కావచ్చు, గతంలో అవి చెల్లించడం కూడా అయిపోయింది. కేవలం గౌరవ సభ్యులకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం కొరకు దీన్ని కూడా ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. 5th వన్ వచ్చేసి లాస్ట్ కౌన్సిల్లో ఏదైతే కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయో 8 అంశాలు అది గందరగోళంగా జరిగిన సందర్భంగా మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతి చేసుకున్నాము ప్రజల కొరకై. దానికి సానుకూలంగా స్పందించి సార్ గారు వెంటనే ఆమోదించడం జరిగింది. ఆ 8 అంశాలు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలన్నట్టు 8 అంశాలు ఆమోదించబడినాయని ఈరోజు గౌరవ సభ్యులకు కూడా తెలియపరచడం జరిగింది. आदिलाबाद ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने आवाम से अपील की कि मोबाइल फ़ोन गुम या चोरी होने की सूरत में CEIR पोर्टल में फौरी तौर पर या करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करे। चारशंबे के रोज़ पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़िद तकरीब के दौरान ज़िला SP ने बरामद किए गए 105 मोबाइल फ़ोन्स इनके असल मालिकान के हवाले किए। इस फ़ोन की मजमूई मालियत तकरीबन 12.5 लाख रुपये बताई गई। इन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स की बाजियाबी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई और हर माह एक
दिन बरामदशुदा मोबाइल फ़ोन मालिकान के हवाले किए जाएंगे। ఇది రైల్వే స్టేషన్ రిమ్స్ బస్ స్టాండ్ ఇది 100% ఎఫ్ఐఆర్ చేయించండి. ठीक है टोटल 106 अनब्लॉक बट అంటే చాలా లేట్ అయినాయి సార్. पहले टूटा हुआ था कि नहीं सर पहले आते मुझे रीसेंट है तो मैं तोंदरగా జాగ్రత్తగా नंबर 30 2 years ओका नंबर 8 27 ओका नंबर 27 और अच्छा उसने डीटीसी कोरियर किया है कहाँ पे? विनुकोंडा 69 ओका नंबर फेब्रुअरी ओका नंबर 27 तोंदरగా नंबर 94 94 nothing how much is nothing 20,000 लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिलाबाद में कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। अंबेडकर मुजस्सिमे के रूबरू धरना देते हुए मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों की मजम्मत की गई। मुखर्रिरीन ने कहा कि नीट इम्तिहान पेपर के लीक मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठी चार्ज और राहुल गांधी की गिरफ्तारी गैर जमहूरी इक़दाम है। बाद कांग्रेस कायदीन ने रुकन पार्लियामेंट जी नागेश के कैंप ऑफिस के सामने भी एहतजाज किया। पुलिस ने मुतअद्दिद कांग्रेस कायदीन को हिरासत में ले लिया। కొన్నిసార్లు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దాన్ని తొక్కి పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న నీట్ పరీక్షలో కూడా ఇదే విధంగా లీక్ చేయడం వల్ల ఎంతోమంది విద్యార్థులు చనిపోవడం జరిగింది. మరి దానికి న్యాయం చేస్తూ ఈరోజు ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్లో విద్యార్థులు ధర్నా చేస్తే, శాంతియుతంగా ధర్నా చేస్తే దాన్ని లాఠీలతో బొక్కలిగా కొట్టచ్చు కానీ వారి యొక్క ఆశయాన్ని కాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈరోజు మీ బూట్లతోని వాళ్ళని తొక్కచ్చు కానీ మరి చరిత్ర దాన్ని గుర్తుంచుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఒక విద్యార్థి యొక్క రక్తం చుక్క కింద పడుతుందో అదేవిధంగా రెట్టింపుగా ఉద్యమాలు ఉవ్వెత్తున లేస్తాయని, ఇవి మీ ఉనికిని ప్రశ్నార్థకం చేస్తాయని తెలియజేస్తూ ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ కాకుండా చర్యలు చేసి దీనికి మొత్తానికి కారణమైన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ని మంత్రిమండలి నుంచి తొలగించాలని ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వినతి పత్రం ఇలా అంబేద్కర్ గారికి ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో బ్రిటిష్ పాలన లాగా మోదీ గారు, అమిత్ షా వివరిస్తున్నారు. మరి నిన్న రాహుల్ గాంధీ గారు యాత్రకి న్యాయం చేయాలని జంతర్ మంతర్ దగ్గర సీఎం నివాసం దగ్గర ధర్నా చేస్తే అరెస్ట్ చేసి కొట్టి తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టినారు. ఆయనతో పాటు ప్రియాంక గాంధీని మరి ఎంపీలని అందరినీ అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టినారు. అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలియద్దా అని ఈ రోజు భారతదేశం మొత్తం అడుగుతుంది బీజేపీ పార్టీని, మరి నరేంద్ర మోదీని, అమిత్ షాని. ఇంకోటిసారి నీట్ పరీక్ష పిల్లలతో రాపించినారు. ఎన్నో పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని పిల్లలు రోడ్డు మీద వస్తే స్టూడెంట్లని మరి యారు పోలీసు వాళ్ళేనా, వాళ్ళ దగ్గర నేమ్ ప్లేట్ లేదు. మరి ఎవరంటే వాళ్ళు లాఠీ పట్టుకొని పిల్లల్ని కొడుతున్నారు. ఈ రోజు భారతదేశంలో అంబేద్కర్ గారి రాసిన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉందా, లేకుంటే మరి మోదీయే పాలన నడిపించుకుంటున్నాడా అని ఈరోజు ఛాత్రులు మరి దేశం మొత్తం అపోజిషన్ ఇవాళ అడుగుతుంది. अरे चंदू चोरों को हटाओ, मंदिर चोरों को हटाओ, मंदिर के
किसान जो टकराएगा हम अवाम से जो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नागेश साहब एमपी नागेश कांग्रेस శ్రేణులు భారీగా ఆందోళన मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी बीजेपी मुट्टड़े कांग्रेस भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने नीट इम्तिहानात मामले पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफ़ी का मुतालबा करते हुए आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किया। ज़िला सदर शेख शकील ने कहा कि दिल्ली में पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा को इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। नहीं चलेगी नहीं चलेगी भाजपा बहाने ना बनाओ शिक्षा के मंदिर को बचाओ भाजपा बहाने ना बनाओ शिक्षा के मंदिर को बचाओ भाजपा बहाने ना बनाओ शिक्षा के मंदिर को बचाओ भाजपा बहाने ना बनाए शिक्षा के मंदिर को बचाओ धर्मेंद्र प्रधान చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ గారు పార్లమెంట్లో ధర్నాకు కూర్చున్నారు। అదే విధంగా మన దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ అయితే భీమ్ ఆర్మీ స్థాపన ఉన్నది అక్కడ మేము ధర్నాలు చేస్తున్నాం। ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఎప్పుడు దాకా అయితే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయరు అప్పటిదాకా మేము ధర్నాలు కొనసాగుతామని మేము భీమ్ ఆర్మీ ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख शकील। बीजेपी एलपी लीडर व रुकन असम्बली निर्मल महेश्वर रेड्डी ने महात्मा ज्योति बापुले हॉस्टल का अचानक दौरा किया और तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर नाराज़गी जाहिर की। इन्होंने कहा कि एक ही कमरे में 25 से 40 तलबा को रखना अफसोसनाक है और हुकूमत को फौरी तौर पर बुनियादी सहूलतें फराहम करनी चाहिए।
బీసీ వెల్ఫేర్ బాయ్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి నేను విజిట్ చేయడం జరిగింది. మరి మాతో పాటు ఈరోజు నేను భోజనం చేసిన లంచ్ చేసినాను. ఇక్కడ సౌకర్యాలు చూస్తే ఒక రూమ్లో దాదాపు 25 నుంచి 40 మంది విద్యార్థులు పెడతా ఉన్నారు. ఆ రూమ్లో 4-5 కన్నా ఎక్కువ అకామిడేట్ చేయలేనటువంటి రూమ్లో 40 మంది విద్యార్థుల్ని పడుకునేటువంటి దుస్థితి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉంది. గత ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో బీసీ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టామని గొప్పలు చెప్పుకున్నటువంటి గత ప్రభుత్వం ఈరోజు వాస్తవానికి ఈ రాష్ట్రంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా కేవలం పేపర్ వర్క్ చేసేసి కిరాయి బిల్డింగ్లలో ఈ రకమైనటువంటి స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల మరి అనేక ఇబ్బందులు విద్యార్థులు పడుతూ ఉన్నారు. పిల్లలకు ఇన్ఫెక్షన్స్, మరి టాయిలెట్ ఇష్యూస్ లోపల ఇబ్బంది ఉన్నది. మరి ఇక్కడ గ్రౌండ్ లేదు, అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. మరి బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ని, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ని ఇమ్మీడియట్గా మంజూరు చేసి మరి వారికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. ఈ అంశాన్ని ఖచ్చితంగా నేను అసలు మాట్లాడాలి. जिला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने बासर ITI का दौरा करते हुए हिदायत दी कि तलबा को महारत पर मबनी तालीम फराहम की जाए ताकि तालीम मुकम्मल करते ही बेहतर रोज़गार हासिल कर सके। इन्होंने यूनिवर्सिटी में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तलबा के मसाइल के फौरी हल पर भी जोर दिया। Yes, it is essential that you must have some access to GPU infrastructure. Yes. Either MIT sponsored or MIT related. So maybe if education department writes to MIT, they can give you access to these GPUs at a lesser cost. Yes. I think the last time I looked at their rate, it was like some NVIDIA H100, 70 rupees or 80 rupees to GPUs. Right now, GPU. No. Okay. So because if you want to basically teach maybe machine learning or yes sir, we even approach for CSR funding also sir, but kind of course we could not get. Yes, it is essential that you must have some access to GPU infrastructure. Yes. Either MIT sponsored or MIT related. So maybe if education department writes to MIT, they can give you access to these GPUs at a lesser cost. Yes. I think the last time I looked at their rate, it was like some NVIDIA H100, 70 rupees or 80 rupees. आदिलाबाद पुलिस ने किसानों के ट्रांसफार्मरों से तांबे के तार चुराने वाले 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। जिला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया कि मुलजिमान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशनों में 10 मुकदमात दर्ज हैं। इनके कब्ज़े से 1,50,000 रुपये मालियत के 100 किलोग्राम तांबे के तार, 2 मोबाइल फ़ोन और 2 गाड़ियाँ जब्त की गई। इन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। చాలా కేసెస్లో ఇతను ఆల్రెడీ పాత కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు. ఇతను కాకుండా మనం రిసీవర్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ 3 రిసీవర్ ఉన్నారు. దానిలో 2 మనం ఒక నౌషిద్ ఖానాపూర్ అతను, ఒక అఫ్రోజ్ ఉక్నూర్ అయిన వీళ్ళిద్దరు పట్టుకోవడం జరిగింది. 8 ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఈ దొంగతనం చేశారు, ఓపెన్ చేసి అక్కడ కట్ చేసి కాపర్ దొంగతనం చేశారు. ఇంకొక 2 కేసెస్ 5 HP మోటార్స్ కూడా దొంగతనం చేశారు. ఇంతకుముందు కూడా మన జిల్లాలో మనం స్క్రాప్ ఎవరు రెగ్యులర్గా స్క్రాప్ ఒఫెండర్స్ ఉంటారు, అంటే ఇదే దొంగ కాపర్ కొనుక్కుంటారు, వాళ్ళపైన కూడా రెగ్యులర్గా నిఘా పెట్టుకున్నాము. ఈ కేసులో కూడా 3 రిసీవర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో 2ది షాప్ ఉంది, వాళ్ళు కూడా 2 జైలు పోతారు. ఈ దయచేసి అందరితో అదే మనవి ఒకటే నాది, కెమెరాస్ మ్యాక్సిమం పెట్టుకుని ఆ కొంచెం వాళ్ళు జాగ్రత్తగా బిజినెస్ చేయాలి. ఆ కొనుక్కొనినప్పుడు స్క్రాప్ కొనుక్కొనినప్పుడు ఆ మొత్తం సైన్డ్ కాపీ ఎవరి నుంచి కొనుక్కుంటున్నారు, ఆ కాపర్ కొనుక్కుంటున్నారా, ఏం కొనుక్కుంటున్నారు, ఎట్లా వచ్చింది కాపర్ మొత్తం చూసుకోవాల్సి. ఇప్పుడు అరౌండ్ 10 days బ్యాక్ కూడా మనం 4 స్క్రాప్ ఫెండర్స్ మావలలో పట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ కూడా దాదాపు 400 to 500 kg కాపర్ దొరికింది వాళ్ళు. అది కూడా బర్న్డ్ కాపర్, ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్స్ బర్న్ చేసి కాపర్ వాళ్ళు పట్టుకున్నారు, అంటే బర్న్ చేసి అది కొనుక్కున్నారు. సో అందువల్ల స్క్రాప్ బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా అది ఒక మనవి సలహా पुलिस నుంచి अच्छा कुछ ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम का भी था। अब गवर्नमेंट मतलब चोरी हो रहा है तो ट्रांसफार्मर थेफ्ट का सिलसिला जारी
ज्वारम में एक टीम बनाएगी, ये 2-3 कांस्टेबल जो हैं पड़ा गया है, 3 या 4 दुकानदारों को प्लीज़ उसको पूरा देखिए उसकी आगे चोरी की चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि चोरी का सामान खरीदने पे भी बीजेपी एलपी लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता निर्मल के लकड़ी के खिलौने आज हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इस सनत के फ़रोग़ और मार्केटिंग के लिए मौसर इक़दाम करें। देखने पर वही लगता है लोग ले जाएंगे बांध के भी रखा है दोनों से देखने पर वही लगता है लोग ले जाएंगे बांध के भी रखा है दोनों से देखने पर वही लगता है ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి నిర్మల్ టాయ్స్ ఈ రోజు కనుమరుగైతున్నటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది. ఒకవైపు దీనికి సంబంధించినటువంటి చెట్లను గత ప్రభుత్వాలు పెంచక, అదే మాదిరిగా కళాకారులకు మరి ఏ రకమైనటువంటి సపోర్ట్ చేయకుంటే ఈ రోజు కళాకారులు కూడా ఈ జనరేషన్ తోటి ఆగిపోయేటువంటి ప్రమాదం కనబడతా ఉన్నది. నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, వెంటనే నిర్మల్ టాయ్స్ ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సదుపాయాలు ఇవ్వాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. అదే మాదిరిగా ఈరోజు ఒకవైపు పొనికి ట్రీస్ పెంచడంతో పాటు దీని మీద ఆధారపడినటువంటి కుటుంబాలు దాదాపు 25 కుటుంబాలు, మరి వారందరికీ కూడా జీవనోపాధి కల్పించాలి, వారికి పెన్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ కళకి సంబంధించినటువంటి ఆర్ట్ కానీ, నిర్మల్ ఆర్ట్ కానీ, నిర్మల్ పెయింటింగ్ కానీ, నిర్మల్కి సంబంధించిన టాయ్స్ని కానీ మీరు ఖచ్చితంగా మరి ఎంకరేజ్ చేసి దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్కి కానీ లేకుంటే మార్కెటింగ్ చేసి మరి ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసే విధంగా ఒక చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మరి అదే కాకుండా గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మరి మొన్నటి సమావేశంలో వారు నిర్మల్ని ప్రత్యేకంగా వారు గుర్తు చేయడం జరిగింది, వారికి జియో ట్యాగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఖచ్చితంగా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా వీరికి అన్ని రకాలుగా మేము సహాయ సహకారం అందిస్తాము. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాము, ఈ కళాకారులను కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. ఖచ్చితంగా ఈ కళను కాపాడాల్సిందిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రభుత్వాన్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాము. మరి కేంద్రం నుంచి రావాల్సినటువంటి అన్ని రకాలుగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ కళను గుర్తించడం అనేది చాలా గొప్ప అంశము. మరి వారు మొన్నటి మరి సందేశం కూడా నిర్మల్కి సంబంధించినటువంటి టాయ్స్ని, పెయింటింగ్స్ని వారు ప్రత్యేకంగా వారు గుర్తు చేయడం అనేది వారిని కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాము. మరి వీరిని ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సహించడానికి మేము ముందుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. निर्मल जिले के वेंकटपुर एससी कॉलोनी में आज ही रात 3 मकानात में चोरी की वारदात पेश आई। सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हटगु ఎస్సీ కాలనీ పోచమ్మ టెంపుల్ సైడ్ ఎస్సీ కాలనీలో 3 ఇళ్ళ దొంగలు పడ్డారు. ఈ దొంగతనాలు రెండిళ్ళు ఇప్పటికి డిఎస్పీ గారు, సిఐ గారు వచ్చిండు.
రెండింళ్ళు దీన్ని చూడలేదు, దీనికి లోపలికి రాలేరు, బయట చూస్తున్నారు. పోయింది. మిగతా కమ్మలు, బుట్టలు, లింగన్న ఎల్ఐసిలో పనిచేస్తాడు, ఆయన ఇంట్లో పోయినాయి. ఇంకోటి సునీత అనే వాళ్ళ ఇంట్లో 6 గ్రాముల బంగారు, 10 తులాల వెండి, క్యాష్ ఏం లేదన్న. ఇంకో దాంట్లో లక్ష్మి వాళ్ళ ఇంట్లో 7 గ్రాముల బంగారు, 8 తులాల వెండి, 4,000 రూపాయలు మిగతాది. ఇది राहुल गांधी की गिरफ्तारी और नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले पर निर्मल में कांग्रेस ने अंबेडकर चौक पर एहतजाज किया। मुकर्रिरीन ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యార్థుల ఐక్యత, విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జీని, విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జీ ఖండించాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్రజాస్వామిక రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ అరెస్టులను ఖండించాలి. కష్టపడి విద్యార్థులు పరీక్షలకు సిద్ధమైన సమయంలో మరి కుట్రపూరితంగా వైఫల్యంతో ఏదైతే నీట్ పరీక్ష పేపర్ల లీకేజ్ అయిందో ఆ లీకేజ్కు ప్రధాన బాధ్యుడైనటువంటి కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను తొలగించాలని, బర్తరఫ్ చేయాలని, డిస్మిస్ చేయాలని ఈ దేశ యువత, ఈ దేశ యువకులు, ఈ దేశ ప్రజలు ముక్త ఖండంతో ఖండిస్తూ ఉన్నా, డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు మోడీ ఏమాత్రం కూడా స్పందించకుండా నిర్లక్ష్య వైఖరితో ఉన్నందుకు మరి పెద్ద ఎత్తున లక్షలాది మందిగా తరలి వెళ్ళి మరి జంతర్ మంతర్లో ఢిల్లీలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేసిన సందర్భంలో అప్రజాస్వామికంగా, అన్యాయంగా, అత్యంత దారుణంగా విద్యార్థులపైన, యువకులపైన లాఠీ చార్జీ చేసి వాళ్ళను విపరీతంగా కొట్టి రక్తాలు కార్చినటువంటి ఈ దుష్ట దుర్మార్గ బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి దేశ ప్రజలంతా డిమాండ్ చేస్తున్న ఈ సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, మల్లికార్జున ఖర్గే గారు మరి విద్యార్థులకు, యువకులకు మద్దతుగా ప్రధానమంత్రి ఇంటి ముందర నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టినప్పుడు మరి అన్యాయంగా, అక్రమంగా అరెస్ట్ యువత, దేశ విద్యార్థులు, దేశ ప్రజలంతా ముక్త ఖండంతో ఖండిస్తున్న విషయాన్ని సందర్భంగానే మనవి చేస్తా ఉన్నాను. వారు డిమాండ్ చేసింది పార్లమెంట్లో చర్చ జరగాల, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను వెంటనే రాజీనామా చేయించాలా లేదా డిస్మిస్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తే ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో మరి వాళ్ళతో చర్చలు లేకుండా అక్రమంగా వాళ్ళను నిర్బంధించి అరెస్ట్ చేసి ఎక్కడి వాళ్ళని అక్కడ మరి పోలీస్ స్టేషన్లో బంధించడం చాలా ఖండించదగిన విషయం అని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के वांकड़ी कबायली गर्ल्स आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग वाक़े की तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि तकरीबन 90 कुंटल नाकाबिल इस्तेमाल चावल तल्फ़ किए जाएंगे। इस फैसले पर आवाम ने शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कोड़ंगल में कांग्रेस के हामी वोटर्स के नाम हदफ किए जा रहे हैं, सवाल उठाने की दी जा रही सज़ा। बीजेपी और बीआरएस पर साजिश का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। गिग वर्कर्स की ब्रेकडाउन तहरीक को कलवाकुंटला कविता की हिमायत। उबर, ओला, रैपिडो, स्विगी और जोमेटो कंपनियों पर ड्राइवरों और डिलीवरी बॉयज़ के इस्तेहसाल का इल्ज़ाम।
अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान आदिलाबाद म्यूनसिपल काउंसिल का जनरल बॉडी इजलास। 68 करोड़ के मिनी टैंक बैंड मंसूबे समेत तमाम एजेंडों को मंजूरी। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। रुकन पार्लियामेंट कैंप ऑफिस के रूबरू धरना। मरकज़ के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने बरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स मालिकान के हवाले किए। मोबाइल रिकवरी के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का इंकशाफ। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।